Turn left only. Turn right only. Continue ahead only. Stop at the stop line. You're approaching a junction where the traffic lights are not working. What should you do when a police officer gives the signal? ګوره جنکشن هغه ځای ته وایي کوم ځای کې چې دوه یا دوه نه زیات سړکونه سره یو ځای شوي هغې ته جنکشن وي که راونډاباوټ وي که نو هسې څلور لارې وي که ټي جنکشن وي دا ټول جنکشنې دي و تاسو یو جنکشن ته ورسېدئ کوم ځای کې چې ټرافیک لایټ کار نه کوي What should you do when a police officer gives this signal? باید تاسو څه شی وکړئ چې کله پولیس افیسر تاسو ته دا سیګنل درکړي دغسې لاس یې نیولی نو د دې سیګنل څه معنا ده چې مطلب ودرېږئ سټاپ او که پولیس افیسر دا لاس کولاو کړی دا بل لاس نو د هغې هم سټاپ معنا وي خو هغه چې کوم ټرافیک د پولیس افیسر شاته یي د هغې دپاره سټاپ دغه دي دا چې سټاپ at the stop line Stop at the stop line. باید سټاپ لاین سره ودرېږئ When a police officer or traffic warden is directing traffic, you must obey. What shape are traffic signs giving orders? دې کې کوم شیپ ساین orders ورکوي What shape are traffic signs giving orders? دې کې کوم یو orders ورکوي order sign دغه چې دی دا direction sign دی دا information دی دا hazard یا warning sign دی او دا چې دی that's order sign دغه چې دی موږ له order راکوي order څه شی دا چې red circle دا order درکوي چې یو شی باید ونه کړي so you must not do something دا د یو څه شي نه موږ منې کوي او هغه سپین blue color چې وي blue round color یا آبي یا اسماني رنګ یې چې هغه موږ ته order راکوي چې یو کار باید وکړو نو دا red circle چې وي دا دې دپاره دا موږ ته حکم راکوي چې باید یو کار ونه کړو دا هم د یو کار نه منې کوي So this one, when you see this sign, you must not do something. No, the order sign. Number 1, direction. Dwem information. Drem warning. Or salorum chide, the order sign. Road signs in the shape of a circle give orders. Those with a red circle are mostly Who has priority when traffic lights are out of order? Traffic going straight on. Traffic turning right. Nobody. Traffic turning left. Who has priority when traffic lights are out of order? کله چې traffic light کار نه کوي نو څوک اول حق لري چې لاړ شي priority اولیت ته وایي د چا اول حق کیږي nobody د هیڅ چا نه کله چې traffic light کار نه کوي نو د nobody دا مطلب دی لکه د هیڅ چا حق نه کیږي د دې دا مطلب دی چې کوم ځای کې traffic light کار نه کوي نو هلته باید موږ ډېر احتیاط وکړو ځکه چې traffic کیدی شي د هر طرف نه موټر په موږ راشي د هر طرف نه کیدی شي traffic راشي په موږ باندې د دې د وجې هلته باید موږ ډېر احتیاط وکړو نو د چا اول حق کیږي چې کوم ځای کې traffic light کار نه کوي د هیڅ چا نه Nobody. When traffic lights are out of order, you should treat the junction as an unmarked. You're on a motorway. What should you do if there's a red cross showing on the signs above your lane only? Continue in that lane and look for further information. Do not continue in that lane. Pull onto the hard shoulder. Stop and wait for an instruction to proceed. You're on a motorway. What should you do if there is a red cross showing on the sign above your lane only? کله چې تاسو په motorway باندې استئ What should you do if there is a red cross showing on the sign above your lane only? یوازې چې تاسو چې په کوم لین باندې روان یاستئ د هغې د پاسه کراس یې لګولی دی red cross چې دی دغه red cross شو خو یوازې ستاسو په لین باندې چې red cross وي شو red cross دغه اوس red cross دی صحیح ده
اوس که تاسو په دې لین کې وئ او یوازې ستاسو په دې لین د پاسه ریډ کراس و دغسې لکه اوس دې لین کې تاسو روانه وئ سوال هم دا دی چې کوم لین کې تاسو روانه سئ د هغې د پاسه ریډ کراس دی لکه دلته چې دی نو باید تاسو څه وکئ که دې لین ته مونږ وګورو یو موټر هم په دې نه دی روان نو باید چې مونږ هغه لین استعمال نه کړو چې په کوم باندې ریډ کراس وي نو انسر به شي do not continue in that lane په هغې لین کې مونږ مخکې لاړ نه سو do not continue in that lane ځکه بل لین ته باید واوړو هغه لین کې مونږ نور مخکې ډرایوینګ نه سو کولی Do not continue in that lane. A red cross above your... What does this sign mean? Crossroads. Level crossing with gate. Level crossing without gate. Ahead only. What does this sign mean? د دې ساين څه معنا ده دا ګوره یو سړک مخامخ تللی دا بل سړک پې د پاسه تیر شوی دی د یو سړک مخامخ تللی دا بل سړک پې د پاسه تیر شوی نه دا کراس روډز دی کراس روډز crossroads Crossroads. crossroads The priority through the junction is shown by the broader line. You need to be aware... What does this traffic sign mean? Slippery road ahead. Tires liable to punctures ahead. Danger ahead. Service area ahead. What does this traffic sign mean د دې ساين څه مطلب دی دا چې دا د خطر ساين دی او دا خطر ساين دی خو دا مختص د یو خطر د پاره نه دی دا چې دی عمومي د خطر ساين دی نو دا چې کوم ځای کې وي دې سره به همیشه یو بله تختم وي لاندې په هغې به یې لیکلي وي چې خطر څه شی دی نو دا چې دی ګوره what does this traffic sign mean د دې ساين څه مطلب دی danger ahead چې مخکې خطر دی د دې ساين دا مطلب دی چې مخکې خطر دی خو دا مشخص د کوم خطر د پاره نه دی دې ساين سره به بل ساين وي په هغې به یې لیکلي وي چې څه خطر دی لکه اوس مثال دلته که موږ وګورو دا چې لیکلي دا hidden dip چې مخکې ډیپ دغه ته وي کوم ځای کې چې سړک لاندې باندې تللی وي داسې دغه ورته وي کنده غوندې چې سړک چې لاندې باندې تللی هغې ته ډیپ وایي نو دا وګوره دغه د خطر ساين دی پاس او لاندې چې ورته لیکلي هیډن ډیپ نو همیشه چې د خطر ساين یې لاندې به یې لیکلي وي چې څه خطر دی مخکې نو دا مشخص د کوم خطر د پاره نه دی دا عمومي ساين دی د خطر نو what does this traffic sign mean danger ahead چې مخکې خطر دی This sign is there to alert you to the likelihood of danger. What does this sign mean? Through traffic to use left lane. Right-hand lane T-junction only. Right-hand lane closed ahead. 11-ton weight limit. what does this sign mean د دې ساين څه مطلب دی دلته وګورو ګوره دا یو لین دی دا بل لین دی دا درې لینه دي درې لینه دي دا یو لین چې دی دا بند دی یو لین ګوره دا یو لین دوه لین دریم لین درې لینه دي خو دا ښي لاس لین چې دی دا یې بند کړی دی نو کله هم چې دغسې ساين موږ وګورو که موږ په دې ښي لاس لین کې روان یو باید موږ دې نورو دواړو لینونو ته راوړو right hand lane closed ahead Right hand lane closed ahead. مخکې right hand lane چې دی بند شوی دی You should change lanes as directed by the sign. Here, the right-hand lane is closed but the left-hand... what does this sign mean د دې ساين څه مطلب دی
دې کې اکثر خلک غلطیږي ها. Two-way traffic crosses a one-way road. Traffic approaching you has priority. Two-way traffic straight ahead. Motorway contraflow system ahead. ګوره دا کوم ځای کې هم دا ساين وګورو هلته چې مخکې موږ لاړ سو هلته به دوه طرفه ټرافیک وي کو دا اوس لاندې باندې دا وګوره پاس او لاندې دی کنه کو داسې دا غشي پراته وي یو د دې ښي لاس نه چپ لاس ته وي بل چپ لاس نه ښي لاس ته وي نو هغې ته کراسینګ وي موږ مخکې په هغه یو بل سوال کې ویلو چې کراسینګ څه ته وي چې یو شی د ښي لاس نه چپ لاس ته روان یا چپ لاس نه ښي لاس ته نو هغې ته کراسینګ وي دا چې دي کراسینګ نه دي دا لاندې باندې دي نو دا two-way traffic straight ahead چې مخکې لاړ سو دوه طرفه ټرافیک به وي two-way traffic straight ahead. This sign may be at the end of a dual carriageway or a one-way street. It's there to warn you of oncoming traffic. You're approaching traffic lights and the red light is showing. What signal will show next? Red and amber. Green alone. Amber alone. Green and amber. You're approaching traffic lights and the red light is showing what signal will show next. After red, it always changes to red and amber. The red naurusta hamisha red and amber. Red, red and amber, green, amber, red. Red, red and amber, green, amber, red. یوازې په پلیکن کراسینګ کې چې دی د ریډ نه وروسته پوهېږي د پلیکن کراسینګ کې د ریډ نه وروسته کوم لایټ راځي پلیکن کراسینګ کې د ریډ نه وروسته فلاشینګ امبر راځي او د پلیکن کراسینګ نه بغیر چې څومره ټرافیک لایټس دي هغې کې د ریډ نه وروسته ریډ ان امبر راځي او کو د دې ترتیب درته څوک پکې غلطیږي نو باید شی وکړي چې کله هم بار په سړک باندې استي ټرافیک لایټ ته چې خپله وګوري او خپله چې وګوري چې کله بدلیږي نو هغه ستاسو په ذهن کې بیا همیشه دپاره کښېني بیا نه غلطیږي خو کوم داسې دی نو ریډ red and amber بیا green amber red 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 and amber green amber red نو red پسې وروسته چې دی red and amber راځي If you know which light is going to show next, you can plan your approach accordingly. This can help You've stopped at a railway level crossing. What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? Phone the signal operator. Alert drivers behind you. Wait. Proceed with caution. You have stopped at a railway level crossing. What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? تاسو په level crossing کې ودرېدئ level crossing کوم ځای کې چې train تیریږي What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? کله چې train تیر شي او بیا هم دا سور لایټ لګیږي او بندیږي نو په هغې حالت کې باید موږ څه شی وکړو باید انتظار وکړو وجه یې دا ده کیدای شي چې بل train راشي نو wait انتظار باید انتظار وکړو او وجه یې دا ده چې کیدای شي بل train را روان وي You must always obey red flashing stop lights. If a train passes but the lights continue to flash, another train will be passing soon. You see this amber traffic light ahead. Which light or lights will come on next? Red alone. Red and amber together. Green and amber together. Green alone. You see this amber traffic light ahead. Which light or lights will come on next? So after amber it changes to red alone. کله هم چې زیړ لایټ لګېدلی وي د هغه پسې وروسته یوازې سور راځي نو ترتیب یې څنګه دی red بیا red and amber یعنې وروسته green green پسې amber او amber پسې بیا red 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 and amber green amber red یو سیکنډ
وعلیکم السلام. نو امبر پسې چې دی ریډ الون وي. ما تاسو ویل که څوک په دې ترتیب کې غلطیږي د ټرافیک لایټ نو باید خپله چې کله بار په سړک یاستئ چې خپل یې وګورئ بیا بیا نه غلطیږي پکې. نو سټیډیم پر پسې ریډ الون یوازې ته وي نو یوازې سور لایټ به راځي. At junctions controlled by traffic lights, you must stop behind the white light. What does this sign mean? Ring road. Mini roundabout. No vehicles. Roundabout. What does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی؟ دا چې دا راوند اباوټ او مینی راوند اباوټ کې څه فرق دی چې ګوره ها مینی راوند اباوټ وړوکی راوند اباوټ ته وي. راوند اباوټ چې دی د وړوکی نه چې غټ وي هغې ته راوند اباوټ وایي. لکه بیګ راوند اباوټ ورته نه وایي، راوند اباوټ ورته یوازې وایي. نو موږ ته په اسانه طریقه څه شی ده چې موږ ته دا ذهن کې یاد پاتې شي همیشه چې کوم غټ راوند لکه مینی راوند اباوټ چې دی هغه اسماني رنګي کلر کې دغه کې وي. لکه اوس دلته که وګورو مینی راوند اباوټ دلته که وګورو نو مینی راوند اباوټ چې دی هغه په هزارډ ساين کې دننه نه وي. وجه څه ده؟ ځکه چې مینی راوند اباوټ کې وړوکي راوند اباوټ کې دومره موټرې نه وي او چې موټرې کمې وي نو هغې سره خطر هم کمې وي. او نارمل راوند اباوټ یا غټ راوند اباوټ کې چې دی هغې کې موټرې ډېرې وي نو د دې د وجې غټ راوند اباوټ چې دی هغه د هزارډ ساين دننه اچولی دی یا د خطر ساين په دننه کې. دا اسانه طریقه ده چې ذهن کې یاد پاتې شي. مینی راوند اباوټ چې دی هغه هزارډ ساين کې دننه نه وي. دا اسانه طریقه ده چې یاد یې وساتئ. No, what does this sign mean? Roundabout. Roundabout. As you approach a roundabout, look well ahead and check all signs. Decide which exit you wish to take and move. What does this sign mean? What does this sign mean? The this sign څه معنا ده؟ With flow bus and cycle lane, contraflow bus and cycle lane, no buses and cycle allowed, no waiting for buses and cycle. کله تاسو وایئ چې دا معنا ده contraflow bus and cycle lane. کانټرا د لفظ کانټرا چې دی دا مخالف ته وي، اپوزیټ ته کانټرا وي. فلو چې دی د یو شي روانتیا ته فلو وي. نو کانټرا فلو بس لین د بس روانتیا چې ده کانټرا فلو دی ته وي کله چې د مخالف طرف نه تاسو په یو طرف ترافیک رواني او بس چې دی د بل طرف نه را رواني نو هغې ته کانټرا فلو وي. کانټرا فلو ګوره همیشه د په ذهن کې یاد ولرئ کوم ځای کې چې کانټرافلو بس لین وي یا سایکل لین وي. What's the difference between with flow and contraflow? زه تاسو ته ایکسپلین کوم. with flow هغې ته وایي کله چې نارمل ټرافیک او بس او یا کانټرافلو سایکل لین وي. لکه دلته ما سره د بس لین پکچر نشته، زه تاسو ته به دغه په اړه وښیم سایکل لین به درته وښیم نو هغې باندې تاسو به پوه شئ. Wait. No. Okay. که دلته اوس وګورئ ښه دا یعنې دې ته ګوره دې ته یا خو دا کانټرافلو دی یا ویت فلو سایکل لین دی، یوازې سایکل دلته دی. نو که دلته وګورئ د سړک ته کم طرف ته چې دا موټر روان دی
او ماغه طرف ته دا سایکل هم روان دی نو دې ته وید فلو وي. وید فلو مطلب دا چې په کم مسیر باندې دا موټر روان دی او ماغه طرف ته دا سایکل هم روان دی نو دا چې دی دواړه یو طرف ته روان دي ته وید فلو وي. او کانټرا فلو هغه ته وی کله چې دا بس دا سایکل کو دلته دا اوس سایکل لین دی کله چې دا موټر په یو طرف روانو او سایکل دا بل طرف نه را رواني ناغه ته به کانټرا فلو وي. او هغه مونږ ته څنګه پته لګي کله هم چې کانټرا فلو لین وي الته به همیشه یو غش وي کم چې دا بل طرف نه را روان وي ناغه مونږ ته خی چې هغه سایکل یا بس چې دی دا بل طرف نه مخالف طرف نه را روان دی. نو که دومره هم تاسو ذهن کې وساتئ چې کانټرا د کانټرا لفظ چې دی دا مخالف ته وي یا اپوزیټ ته وي نو بیا تاسو نه هیریږي. ګوره ښه زه به تاسو ته څه شو لکه دغه چې تاسو وګورئ دې کې وګورئ دې کې کم یو کې مخالف سیب نه غشې را روان دی دغه وګورئ دا نور ټرافیک یو طرف ته روان دی او د دې ته وګورئ دا بس چې دی پاسه نه لاندې را روان دی نو دې ته کانټرا فلو وي. کانټرا فلو یا اپوزیټ فلو اف د بس دې ته ولې کانټرا فلو وي ځکه نو ټرافیک پاس روان دی او بس چې دی لاندې را روان دی نو دا کانټرا فلو شو. او که دې کې مونږ وګورو دې پاس کې چې دی دلته وګورئ غش یې نسته کم چې د مخالف طرف نه را روان دی نو دې کې دا نو ټرافیک هم پاس روان دی او سایکل او بس چې دی دا هماغه یو طرف ته روان دی د کم طرف ته چې د نورمال ټرافیک مخه ده او هماغه طرف ته د بس او د سایکل مخه هم ده. او دې کې چې وګورئ دا غش چې کم یو کې وي دا کم ځای کې چې بس د مخالف طرف نه را روان وي نو هغه چې دی کانټرا فلو دی. او د لفظ کانټرا معنی هم دا ده چې مخالف ته وي. په کوم ځای کې چې مخالف سیم نه بس را رواني یا سایکل را رواني هغې ته کانټرا فلو بس لین یا کانټرا فلو سایکل لین وایي. پوه شو پې په فرق باندې پوه شو که نه؟ پوه شو پې نو همیشه چې دی ګوره چې کم ځای کې غش چې وګورئ د مخالف طرف نه را روان وي نو هغه به وي کانټرا فلو او د کانټرا فلو لفظ معنی هم مخالف ته وي اپوزیټ ته وي. نو دا چې دی دلته وګورئ دلته د مخالف سیم نه غش نسته دی نو دا وید فلو دی. وید فلو مطلب چې ټول چې کم طرف ته دا نارمل موټر روانې دي په هماغه طرف باندې بس او سایکل هم د هغې طرف ته روان دی نو دا شو وید فلو bus and cycle lane. Buses and cycles can travel in this lane. In this example, how will a police officer in a patrol vehicle signal for you to stop? Flash the headlights, indicate left and point to the left. Overtake and give a slowing down arm signal. Use the siren, overtake, cut in front and stop. Pull alongside you, use the siren and wave you to stop. How will a police officer in a petrol vehicle signal for you to stop? Police officer به تا ته څنګه اشاره کوي چې ودرېږه؟ دا په یاد ولرئ چې نارملی پولیس افیسر چې دی سایرن نه لګوي. سایرن یوازې په هغه صورت کې لګوي کله چې یا هغې چېرته روان ایمرجنسي کې او یا کوتي څوک تښتي نو هله ورپسې سایرن لګوي. هغه اواز چې لګوي هغه یو په هغه صورت کې کوي د هغې نه بغیر هغې سایرن نه استعمالوي. ښه نو هغې به تاسو ته څنګه اشاره کوي چې ودرېږئ؟ فلش د هیډلایټس انډیکیټ لیفت اینډ پوینټ ټو د لیفت. فلش لایټ به درته وي لایټونه به فلش کړي درته چپ طرف ته به درته اشاره وکړي او انډیکیټ لکه د موټر انډیکیټر چې دی هغې ته انډیکیټ وایي هغه به چپ طرف ته انډیکیټر به درته ولګوي او بیا به درته خپله اشاره وکړي چپ طرف ته چې چپ طرف ته ودرېږئ. Flash the headlights, indicate left and point to the left. You must obey signals given by the police. If a police officer in a patrol vehicle... What does this sign mean? No parking. No road markings. No through road. No entry.
what does this sign mean? د دې sign څه معنی ده؟ That's د دې sign څه معنی ده؟ No entry. دا sign چې کوم ځای کې وي و سرک په سٹارټ کې چې دا sign ولیدو هغې سرک ته تاسو نشئ نوتلی. No entry. No entry د نوتو اجازت نه لرئ. No entry signs are used in places such as one-way. What's the national speed limit on a single carriageway road? 50 miles per hour. 60 miles per hour. 40 miles per hour. 70 miles per hour. What's the national speed limit on a single carriageway road? په single carriageway road کې د سرک سپیډ څومره وي؟ ګوره د دې اسان طریقه چې ده ګوره د سپیډ لیمیټو ډېر اسانه طریقه ده چې یاد یې وساتئ. تاسو ته یو دغه ښیم نوټ ښیم د هغې تصویر والئ نو بیا به نه هېرېږي. ډېر اسانه ده. سنگل کریجوی سپیډ لیمیټ چې دی 60 دی. سنگل کریجوی همیشه 60. موټروی M for motorway, D for dual carriageway همیشه 70. نو سنگل کریجوی 60 موټروی او dual carriageway 70 دی. کو یو شی په ذهن کې یاد ولرئ کو کله هم په سوال کې تاسو نه د ټریلر یا د کاروان تپوس کړی وي چې په سنگل کریجوی کې تاسو موټر پسې کاروان یا ټریلر تړلی ده نو بیا به 10 ماینس کوئ، لس به ماینس کوئ د شپېتهونه نو بیا به 50 راځي. کو سنگل کریجوی کې ټریلې یا د کاروان تپوس یې کړی وي نو بیا به لس کموئ د شپېتهونه، او که په موټروی کې یا ډول کریجوی کې د کاروان تپوس درنه کړی وي نو بیا به لس کموئ د اویاونه. ډېر اسانه دی چې ذهن کې یاد وساتئ. سنگل کریجوی شپېته 60، موټروی او ډول کریجوی 70. یوازې په هغه صورت کې به ترې لس کموئ چې کله موټر پسې ټریلا یا کاروان مو تړلی وي. بس نو دلته سوال که وګورئ اوس پرې پوه شوئ. نو که دلته موږ وګورو دلته چې دی سنگل کریجوی، نو سنگل کریجوی کې سپیډ لیمیټ څومره وي؟ سنگل کریجوی کې سپیډ لیمیټ 60 دی. اوس که همدا سوال د سنگل کریجوی تپوس یې کړی و او منځ کې دا ویلي و چې موټر پسې هم ټریلر تړلی یا کاروان نو بیا به سپیډ لیمیټ څومره و؟ بیا به موږ لس ترې راکمول. Exactly. No, that's 60. اوس کوم دا سوال یې کړی چې ډوال کریجوی، نو که ډوال کریجوی باره کې یې کړی بیا به 70 جواب و، او که ډوال کریجوی کې د ټریلر یا کاروان تپوس کړی نو بیا به هم لس پتې بیا واپس مونږ کمول. If you're traveling on a dual carriage, What does this sign mean? زه به تاسو ته ښه ویډیو به درته چې هزټ کې What does this sign mean? Cyclists must dismount. Cycles are not allowed. Cycle route ahead. Cycle in single file. What does this sign mean? دا د خطر ساين دی نه؟ د دې څه مطلب دی؟ Cycle route ahead. مخکې د cycle route دی د cycle لار. Cycle route ahead. where
there's a cycle route ahead. A sign will show a bicycle in a red warning. What does this sign mean? که دا وګورئ دا د رنډ اباوټ ساين چې دی حزت کې دننه نه دی نو چې حزت کې دننه نه د رنډ اباوټ ساين هغه چې دی د وړوکي رنډ اباوټ دی ما مخکې تاسو ته وویل چې غټ رنډ اباوټ کې موټرې ډېرې وي او د هغې د وجې هلته خطر هم ډېر وي د دې د وجې غټ رنډ اباوټ چې دی هغه د خطر په ساين کې دننه وي نو دا چې دی مینی رنډ اباوټ دی Mini roundabout. When you see this sign, look out for any direction signs and judge whether you need. What does this sign mean? What does this sign mean? Two-way traffic straight ahead. Two-way traffic crosses a one-way road. Two-way traffic over a bridge. Two-way traffic crosses a two-way road. دې کې څوک غلطي کوي دا ډېر یو اسانه طریقه لري چې یاد یې وساتئ اکثر خلک دې کې غلطي کوي ګوره ښه ور اسانه طریقه ما تاسو ته مخکې هغه یو د کراسینګ ساين ښودلی و چې کراسینګ څه ته وایي کراسینګ دې ته وایي کله چې یو شی یا یو کس د سړک نه ښي لاس ته ځي یا ښي لاس نه چپ لاس ته ځي هغې ته کراسینګ وایي نو دا چې دی دا مقصې دغه دی ځکه دې کې چې دی یو سړک ښي لاس نه راځي او یو چپ لاس نه نو دا هم کراسینګ دی که وګورئ یو سړک ښي لاس نه چپ لاس ته روان دی یو چپ لاس نه ښي لاس ته نو دا کراسینګ شو لکه څنګه چې مخکې په ساين کې ما تاسو ته ویلي کراسینګ نو دا کراسینګ دی نو اوس که دې لاندې دغه کې جوابونو کې وګورو نو کوم یو د کراسینګ جواب دی two way traffic straight ahead خو دا مطلب دی چې مخامخ دوه طرفه سړک دی مخامخ سړک دی دوه طرفه سړک دا شو چې یو موټر ځینې موټرې لاندې راځي او ځینې پاس ځي نو دا خو کراسینګ نه شو ځکه کراسینګ موږ چې ویل هغې ته وي کله چې یو شی ښي لاس نه چپ لاس ته ځي چپ لاس نه ښي لاس ته دا شیپ چې دی هماغسې دی نه ځکه دې کې دا غشي که وګورو یو ښي لاس نه چپ لاس ته روان دی یو چپ لاس نه ښي لاس ته نو دا شکل چې دی دې ته کراسینګ وایي انګلیش کې نو دې کې بیا وګورئ two way traffic crosses a one way road او بل چې دی two way traffic crosses a two way road نو دې دواړو کې به کم یو صحیح وي دوه طرفه یو طرفه سړک د پاسه تیر شوی دی او بل جواب دی چې دوه طرفه سړک دی بل دوه طرفه سړک پې د پاسه تیر شوی دی نو کله چې موږ د یو دوه طرفه سړک نه بل دوه طرفه سړک ته نوځو هلته د ساين ضرورت نه وي ځکه چې دغه د سړک شکل بدل شوی نه دی نو ځکه ضرورت نه چې دوه طرفه سړک ختم شي بل دوه طرفه سړک ته نوځي نو هلته د ساين ضرورت نه وي چې تا ته نښه وښیي چې دغه ځکه بدلون نه دی راغلی دا ساين په هغه ځای کې وي کله چې یو طرفه سړک ختم شي او مخکې دوه طرفه سړک شروع شي نو two way traffic crosses a one way road Two-way traffic crosses a one-way road. کله چې یو طرفه سړک ختم شي one way street ختم سي او مخکې دوه طرفه سړک شروع شي نو هلته بیا د دې ساين ضرورت وي تر څو تاسو خبر شئ چې د روډ کې بدلون راغو زه به تاسو ته عکس هم وښیم تر څو پوه شئ پرې دا که مونږ وګورو دا که وګورئ one way street دی one way street دی او دغه پاس وګورئ هغه ساين هم لګېدلی دی one way street دی ټول ترافیک چې دی یو طرف ته روان دی دغه one way street دی مخکې چې سړک په آخر کې دغلته دوه طرفه سړک دی ښي لاس نه موټرې راځي او چپ لاس نه هم راځي نو دا شو two way traffic crosses a one way road دوه طرفه سړک په یو طرفه سړک باندې تیر شوی دی نو دغسې two way traffic crosses a one way road هغه two way traffic crosses a two way road ځکه غلط دی اوس که دا هم دوه طرفه سړک وي که دا one way street نه وی دا دوه طرفه وي او هغه هم دوه طرفه وي نو دلته بیا د دې ساين ضرورت ځکه نو ځکه چې د سړک په شکل کې بدلون رانه و
دا یوازې په هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې یو ون وی سټریټ ختمیږي او مخکې ټو وی روډ شروع کیږي، دوه طرفه سړک شروع کیږي، نو هلته دغه ساين وي. پوه شو پې؟ اوس هم پې سر خلاص و. که پوه نه شو پې. ډېر ښه. نو دا چې دی دا ذهن کې یاد ولرئ، دا شیپ چې دا شکل کراسینګ دی، ښه دا کراسینګ دی. نو ټو وی ټرافیک کراسز ا ون وی روډ، او ټو وی ټرافیک کراسز ا ټو وی روډ ځکه نه دی چې دوه طرفه سړک ختمیږي او تاسو دوه طرفه سړک ته نه وځئ، هلته ضرورت نه وي ځکه بدلون نه دی راغلی. نو دا په هغه ځای کې چې کله ون وی سټریټ ختمیږي او ټو وی روډ شروع کیږي، نو هغه ځای کې وي. Two-way traffic crosses a one-way road. Be prepared for traffic approaching from junctions on either side of you. Try to avoid. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's the official meaning of this signal? There's a radar speed trap ahead. They're giving way to you. They're warning you of their presence. There's a fault with your vehicle. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's the official meaning of this signal? کېدای شي ځینې وخت نور ډرایوران چې دي هغوی تا ته فلش لایټ درکړي، خپل موټر فلش لایټ ووایي تاسو طرف ته. نو وایي د دې افیشیل څه معنا ده، قانوني وایي دا څه معنا لري. کله موږ فلش لایټ او یا کله هارن استعمالولی شو. ګوره هارن استعمالول او فلش لایټ استعمالول یوازې په هغه وخت کې موږ کوو کله چې موږ ته دا محسوسیږي چې څوک هم په خطر کې اچوي، نو هله تاسو کولی شئ چې فلش لایټ استعمال کړئ تر څو بل کس خبر کړئ، او یا هارن استعمال کړئ تر څو بل کس خبر کړئ چې تاسو هلته یاستئ. نو یوازې په دغې صورت کې فلش لایټ او هارن موږ استعمالو. نو او که بل کس استعمالوي د هغې هم دا مطلب شو چې هغه کس چې دی موږ نه ځان په خطر کې محسوسوي، د دې د وجې هغه موږ ته فلش لایټ راکوي تر څو موږ خبر کړي چې هغوی هغه ځای کې دي. لکه اوس تاسو یو طرف ته روان یاستئ، یو کس فلش لایټ هله درکوي چې هغه تاسو نه د خطر احساس کوي، فلش لایټ تاسو ته وایي تر څو تاسو خبر کړي چې هغه بچ کړئ. لکه اوس تاسو یو چا طرف ته روان یاستئ او خیال هم ورته نه وي، نو هغه به یا تاسو ته هارن درکوي او یا به فلش لایټ وایي، او وجه یې څه ده تر څو تاسو خبر کړي چې هغوی هغې ځای کې دي. They are warning you of their presence. warning خبرداری ته وایي، presence موجودیت ته، چې هغوی تاسو له خبرداری درکوي چې هغوی په هغې ځای کې موجود دي. So they are warning you of their presence. او تاسو هم چې کله تاسو څوک په خطر کې اچوئ، نو په هغې صورت کې تاسو هم باید فلش لایټ استعمال کړئ او یا هارن استعمال کړئ تر څو بل کس خبر کړئ په ځان باندې چې تاسو هلته یاستئ. او که بل کس دا کوي نو د هغې هم دا مطلب شو چې هغې تاسو نه خطر احساس کوي او د هغې د وجې هغه فلش لایټ استعمالوي تر څو تاسو خبر کړئ چې هغې هلته کېږي. So they're warning If you. other drivers flash their headlights, this is not. They are warning you of their presence. What information would be shown in a triangular road sign? Road narrows. Ahead only. Keep left. Minimum speed. What information would be shown in a triangular road sign? دا سیکنجا ساین کې به کم معلومات موږ کتلی شو په دې کې. دا سیکنجا ساین کې road narrows, ahead only, keep left, minimum speed. road narrows, سړک تنګ شوی، ahead only، یوازې مخامخ تلی شئ، keep left، چپ طرف ته اوسیږئ، minimum speed، کم از کم speed.
ګوره چې داسې سوال راشي دې کې خو دا یو صحیح دی صحیح ده باید آیا تاسو ته د دې نورو پته شته اهیډ اونلی ساین څه شی دی کیپ لیفټ ساین څه شی دی او مینیمم سپیډ ساین څه شی دی باید تاسو ته د دې ټولو ساینونو پته وي ښه ځکه کیدای شي هلته تاسو نه د هغې کې د هر یو ساین تپوس وکړي نو دا خو کیپ لیفټ شو صحیح ده دا خو اصلا کیپ لیفټ دا خو دې دا مطلب شو چې چپ طرف ته اوسېږئ کیپ لیفټ دا د کیپ لیفټ شو او دا چې دا هیډ اونلی ساین دی that's ahead only یوازې مخامخ تلی سئ یا ون وی سټریټ ساین چې دی ahead only او ون وی سټریټ یو معنی لري ahead only یوازې مخامخ تلی شئ یا ون وی سټریټ هماغسې دی ساین یې دغه دی او پاتې شو مینیمم سپیډ نو دا د مینیمم سپیډ ساین دی بلو ساین چې کوم وي هغه همیشه د مینیمم سپیډ ساین وي او روډ ناروز چې دی روډ ناروز هغه د هزارډ ساین نو روډ ناروز ساین کوم یو دی دا د روډ ناروز ساین دی وګورئ روډ ناروز او که وګورو نو روډ ناروز ساین چې دی دا د هزارډ ساین دننه وي د خطر ساین دننه وي او سوال هم د همدې باره کې و چې why information would be shown in a triangular road sign داسې کنجه ساین کې به کوم معلومات موږ ته معلوم شي نو دا روډ ناروز چې مخکې سړک تنګ شوی نارو تنګ ته وي نو روډ ناروز چې سړک تنګ شوی Warning signs are there to make you aware of potential. How should the right-hand lane of a 3-lane motorway be used? As a high-speed lane, as an overtaking lane, as a right turn lane, as an acceleration lane. How should the right-hand lane of a 3-lane motorway be used? The motorway 3-lane motorway چې وي د هغې right-hand lane موږ د څه دپاره استعمالولی شو د motorway right-hand lane موږ د څه دپاره استعمالولی شو ګوره موټروی باندې رایټ ټرن نشو کولی موږ په موټروی باندې رایټ ټرن اجازت نسته دی صحیح ده د موټروی نه بغیر چې څومره هم سړکونه دي د هغې په رایټ سایډ باندې موږ اوورټیک هم کولی شو او رایټ ټرن هم کولی شو یوازې موټروی داسې سړک دی کوم ځای کې چې موږ د رایټ لین باندې یوازې اوورټیک کولی شو او رایټ ټرن نشو کولی د موټروی نه بغیر چې څومره سړکونه دي هلته موږ په رایټ لین باندې اوورټیک هم کولی شو رایټ ټرن هم کولی شو یوازې موټروی باندې اوورټیک اجازت لرو نو رایټ ټرن اجازت نه لرو سپیډینګ لین نه دی ته اوورټیکینګ لین وي سپیډینګ لین ورته نه وي او کوم چې شو دا کوګورو دا رایټ لین چې دی دا یوازې موږ اوورټیک دپاره استعمالولی شو د موټروی رایټ لین دلته موږ رایټ ټرن نشو کولی او یو بل شی په ذهن کې یاد ولرئ چې کله هم موږ موټر پسې ټریله تړلی وي او یا کاروان تړلی وي نو موږ دا رایټ لین نشو استعمالولی او وجه دا ده ځکه چې کله موږ موټر پسې ټریله یا کاروان تړلی وي نو موږ زیات نه زیات سپیډ څومره اجازت لرو نارملی خو اویا دی بیا به موږ لس مایله پر اور کم ځو نو بیا موږ ته 80 مایله اجازت وي نو چې کله 80 مایله موږ ته اجازت وي نو موږ دا لین نشو استعمالولی ځکه دا اوورټیکینګ لین دی په دې باندې چې کوم موټرې روانې وي د هغې سپیډ به د 80 نه زیات وي د هغې د وجې کله چې موږ موټر پسې ټریله یا کاروان تړلی وي نو یوازې موږ دا دوه لین استعمالولی شو او دا رایټ لین نشو استعمالولی ځکه هغه د اوورټیکینګ لین دی اوکې نو هغه چې دی رایټ هینډ لین چې دی overtaking lane so it's as an overtaking lane no high speed lane high speed You should stay in the left-hand lane of a motorway unless you're overtaking another vehicle. The right-hand lane of a
او What does this sign mean? What does the او دا مو په ذهن کې یاد ولرئ چې موټروي باندې چې کله هم مونږ ډرایوینګ کوو یوازې باید مونږ لیفت ساید ته ډرایوینګ وکړو همیشه چې موټروي باندې ډرایوینګ کوئ لیفت ساید ته به ډرایوینګ کوئ یوازې په هغه صورت کې رایټ ساید ته اوښتی شي کله چې اوورټیک کوئ د اوورټیک نه بغیر باید همیشه لیفت ساید ته اوسیږئ what does this sign mean د دې ساين څه مطلب دی turn left ahead T junction no through road give way yeah that's a T junction well done کوم سوال باندې پوه نشئ ویلي کوي اخر کې بیا تاسو کولای شئ ها What's the reason for the hatched area along the center of this road? It separates traffic flowing in opposite directions. It marks an area to be used by overtaking motorcyclists. It's a temporary marking to warn of the roadworks. It separates the two sides of the dual carriageway. What's the reason for the hashed area along the center of this road? That the sarak په منځ کې دا سره ساحه چې ده دا د دې څه مطلب دی یا څه دپاره ده د څه وجې نه ده دا سړک که موږ وګورو دا چې ده سینګل کریجوی ده سینګل کریجوی ده دا چې ده سینګل کریجوی ده وجه څه ده سینګل کریجوی ځکه د سړک په دې مابین کې داسې شی نسته چې دا دواړه سایډونه سره بیل کړي اوس که دلته ونې وي یا سیمټو بلاکونه یا د وسپنو څه شی لګولي وو نو هغه چې دی هغه به بیا ډوال کریجوی وه خو دا سینګل کریجوی ده ځکه مابین کې داسې شی نسته چې دا دواړه سایډونه سره بیل کړي اوکې نو د دې سرې ایریا دا د څه مقصد دپاره دا د دې مقصد دپاره ده تر څو دا دواړه طرف ته چې کوم ټرافیک روان دی دې سره بیل کړي It separates traffic flowing in opposite direction. دا بیلۍ سره کوم ترافیک چې د دواړو طرف نه روان دی هغې دا سره بیلۍ نه پوهېږم جرمني او د دې چې د لاسپاره کې you can carry on left hand lane when it's clear in motorway already yes so you always drive in the left hand lane unless you overtaking نو تاسو به همیشه په لیفت ساید باندې ډرایوینګ کوئ چې کله مخکې درته کوم موټر راغو نو بیا تاسو مجبور یاست چې اوورټیک دې وکړئ نو چې اوورټیک کوئ بیا په رایټ ساید باندې کوئ او که اوورټیک نه کوئ نو همیشه به تاسو لیفت ساید ته اوسیږئ او دا یو قانون پاس شوی دی لاست ایئر تیر کال که لیفت ساید ته ټرافیک نه وي او تاسو په رایټ ساید باندې روان یاست لکه اوس لیفت هینډ لین چې دی هغه خالی دی او تاسو بیا هم په رایټ لین باندې روان یاستئ نو 3 پوینټه درکوي او 100 پاونډه جرمانه هم ده نو دې ته مو خیال وي It separates traffic flowing in opposite directions. Areas of hatched markings, such as these, separate traffic. What does this sign mean? The right-hand lane ahead is narrow. Right-hand lane for buses only. Right-hand lane for turning right. The right-hand lane is closed. What does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی که دلته مونږ وګورو 3 لینه دي یو لین 2 لین 3 لینه دي او ښي لاس لین چې دی مخکې بند ده نو the right hand lane is closed the right hand lane is closed ښي لاس لین چې دی مخکې بند ده The right-hand lane is closed. Yellow and black temporary signs may be used to inform you about Which sign means no motor vehicles allowed? دې کې کوم ساين مونږ ته ښیي چې بالکل موټر یې نه دی الاود نو موټر ویهیکل کم هر یو موټر چې انجن لري هغه نه دی الاود نو موټر ویهیکلز دا چې دا ګوره دا اولنی چې دا نو اوورټیکینګ ساين ده دویم نو موټر ویهیکلز دریم چې دا نو کارز الاود دا دریم چې دا نو کارز الاود او دا څلورم چې دا نو پیډسترین
no pedestrian او یا pedestrian prohibited. پیدل چې څوک دی هغه منع دي او یا no pedestrian یا پیدل څوک نشي تللی. نو دا شو no motor vehicles. This sign is used to enable pedestrians to walk free. What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? Pass the lights if the road is clear. Take care because there's a fault with the lights. Wait for the green light. Stop because the lights are changing to red. په کوم سوال پوه نشو په دې باندې What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? تاسو کوم traffic light ته ورسېدئ او هلته چې دی سور او زیړ لایټ یو ځای لګېدلي دې نه چې مخکې و هغه ځان سره ولیکه بیا اخر کې درته بیا دغه کوم هغه چې نو موټر ویهیکل چې یو موټر ته هم اجازت نسته دی نو موټر ویهیکل هر یو موټر ویهیکل دغه ته وي کوم موټر چې انجن لري لکه موټر سایکل موټر هر قسم موټر چې انجن لري سایکل یې اوس نه لري نو سایکل ته اجازت سته دی موټر سایکل او موټر ته نسته دی نو موټر ویهیکل دا مطلب What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? تاسو یو traffic light ته ورسېدئ او هلته چې دی سور او زیړ لایټ په یو ځای لګېدلي دي دواړه یو ځای وایي د دې څه مطلب دی نو دا په ذهن کې یاد ولرئ چې ګوره red and amber پسې بیا بل ساین کم راځي red and amber پسې چې راځي green راځي نو چې کله سور او زیړ لایټ په یو ځای لګېدلی دا هغه چې دی هغه بدلیږي شین ته نو باید موږ په دغسې حالت کې چې وکړو pass the light if the road is clear نو موږ نشو تللی ځکه چې شین لایټ نه دی لګېدی take care because there is a fault with the lights نه دا وی چې په لایټونو کې فرق دی نه wait for the green شین لایټ ته انتظار وکړئ دغه صحیح دی او د اخرنۍ stop because the lights are changing to red وایي چې ودرېږئ ځکه لایټونه چینجېږي سرو ته سور کېږي نه ګوره چې کله red and amber سور او زیړ یو ځای لګېدلي د هغې نه وروسته شین ته بدلېږي نه سور ته اوس که دا یې ویلی stop because the lights are changing نو بیا صحیح خو دلته یې ویلي changing to red سور کېږي نه شین کېږي نو باید موږ wait for the green light بس شین لایټ ته موږ انتظار وکړو تر څو شین شوی نه وي باید مخکې موږ لاړ نه سو باید انتظار وکړو نو wait for the green light شین لایټ ته انتظار وکړئ Be aware that other traffic might still be clearing the junction as you Why does this junction have a stop sign and a stop line on the road? Speed on the major road is de-restricted. It's a busy junction. Visibility along the major road is restricted. The junction is on a downhill gradient. Why does this junction have a stop sign and a stop line on the road? وی دلته دا stop sign او په دې سړک باندې دا stop یې ولې لګولی دی او دا stop line ولې دی دغه ځای کې پاس هم stop یې لیکلی stop sign هم دی او په سړک باندې دغلته stop line هم دی دا د څه د وجې دی کوم ځای کې هم چې موږ ته سړک صحیح نه ښکارېږي هلته به همیشه دا stop sign به وي او په سړک باندې به هم stop line وي او stop به هم لیکلي او چې کوم ځای کې دا وي هلته باید موږ ودرېږو همیشه ودرېږو او وجه دا ده ځکه چې کوم ځای کې هم چې د stop sign یې هلته سړک صحیح نه ښکارېږي نو د دې د وجې دې stop sign لګولی وي نو باید موږ چې وکړو دا څه دپاره لګولی دی دې دپاره دی ځکه چې visibility along the major road is restricted دا د دې د وجه دی چې دا کم غټ سړک دی په دغه ځای کې موږ سړک صحیح نشو لیدلی د دې جوه دی دا stop sign او stop line دی او چې کوم ځای کې هم دا stop sign وي او stop line وي باید هلته مکمل به ودرېږئ که سړک خالی هم وي Visibility along the major road is restricted.
Where emerging traffic has a very restricted view of the main road, you may find a stop sign and a solid white stop line. What does a red traffic light mean? You should stop unless turning left. Stop if you're able to brake safely. You must stop and wait behind the stop line. Proceed with care. What does a red traffic light mean? The سور traffic light څه معنا ده؟ چې کله یو سور traffic light وي د هغې څه معنا ده؟ سور traffic light باندې you must stop and wait behind the stop line. کله چې سور traffic light ته موږ ورسیږو باید ودرېږي، حتما به ودرېږي and wait behind the stop line. دا کوم چې د ودرېدو stop line وي، د ودرېدو کوم خط چې وي هلته هغې نه باید شاته موږ ودرېږو. You must stop and wait behind the stop line. باید ودرېږو او کوم ځای کې کوم چې د ودرېدو کوم سپین خط د ودرېدو ساین چې وي د هغې نه شاته. You must stop and wait behind the stop line. Whatever light is showing, you should know which light is going to appear next and be able to take You're about to overtake. What should you do when you see this sign? Overtake the other driver as quickly as possible. Move to the right to get a better view. Switch your headlights on before overtaking. Hold back until you can see clearly ahead. You're about to overtake. What should you do when you see this sign? تاسو غواړئ د کوم موټر نه مخکې شئ خو دغه ساین هم ولیدو نو باید څه شی وکړئ په هغه وخت کې. ګوره دا ساین چې دی دا د خطر ساین دی، danger ahead. او مخکې هم دا ساین راغلی ما تاسو ته ویلي چې دا مشخص د کوم خطر ساین نه وي، دا عموما ساین دی، عموما دی. دا کوم ځای کې هم چې دا د خطر ساین وي لاندې به ورسره بله تخته وي په هغې به یې لیکلي وي چې خطر څه شی دی. صحیح ده؟ You're about to overtake. What should you do when you see this sign? تاسو غواړئ د یو موټر نه مخکې شئ خو دغه ساین هم ولیدو نو باید څه شی وکړئ. نو دا د خطر ساین دی نو باید موږ مخکې نه شو، ځکه د دې مطلب هم دا دی چې خطر دی مخکې نه، تر هغې مخکې نه شو تر څو موږ ته سړک صحیح ښکاره نه شي. نو hold back until you can see clearly ahead. تر هغې پورې باید شاته اوسیږو تر څو سړک موږ ته صحیح ښکاره نه شي. او دا hidden dip چې دی د دې دا مطلب هم دی چې کوم ځای کې سړک جوور تللی او بیا پاس تللی، کنده غوندې وي سړک کې، سړک لاندې او پاس تللی وي هغې ته ډپ وایي. نو چې کوم ځای کې سړک داسې شوی هغه ځای کې باید موږ اوورټیک ونه کړو. وجه دا ده ځکه چې مخکې موږ ته سړک صحیح نه ښکاري نو باید اوورټیک ونه کړو. زه تاسو ته خیر یو ځل ومښیم چې ډپ څه ته وایي تر څو تاسو ته په ذهن کې صحیح کښېني. Dip in the road. نو ګورئ دغه ته چې دی دې ته ډپ وایي، یا دا یا دغسې ځای دې ته ډپ وایي. نو کوم ځای کې چې سړک داسې لاندې تللی لکه اوس دلته که موږ د اوورټیک کوشش وکړو لکه دغسې دغه ځای کې موټر او موږ د مخکې کېدو کوشش وکړو نو که دغلته لاندې په دې کنده کې کوم دا سړک چې لاندې دی دغه ځای کې که کوم موټر موږ ته نه ښکاري نو د هغې د وجې کوم ځای کې چې ډپ وي هلته باید موږ د اوورټیک کوشش ونه کړو. اوس دلته اوس که موږ د اوورټیک کوشش وکړو او هلته لاندې کوم بل موټر وي نو موږ ته نه ښکارېږي. نو د دې د وجې موږ تر هغې منتظره اوسېږو تر څو مخکې سړک موږ ته صحیح ښکاره سي. نو hold back until you can see clearly ahead. تر هغې پورې شاته اوسېږو تر څو مخکې سړک موږ ته صحیح ښکاره سي. You will not be able to see it. In winter, road signs can become covered by snow. What does this sign mean? Crossroads. Give way. Stop. Turn right. In winter, road signs can become covered by snow. What does this sign mean? کله چې
جمی کې وای د سړک ساينونه کېدای شي واوره پې وشي او واورې ونیسي وای د دې کله چې داسې ساين باندې واوره شوي نو د دې ساين به څه مطلب وي دا چې دا یوازې دا په ذهن کې یاد ولرئ دغسې دا څو کونجه دي 1 2 3 4 5 8 کونجه دي که څومره دي دې ته زما په خیال انګلیش کې octagon وایي که I think octagon وایي که hexagon وایي دا چې دی یوازې د سټاپ ساين دا شیپ دی د سټاپ ساين نه بغیر بل یو هم ساين داسې شیپ نه لري نو دا چې دی سټاپ ساين دی او دا شیپ یې ځکه ورکړی دی سټاپ ساين هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې تاسو حتما باید ودرېږئ کوم ځای کې چې سټاپ ساين هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې تاسو حتما ودرېږئ ځکه هغه ځای کې سړک صحیح نه ښکارېږي نو د دې وجې دا ساين یې همداسې شیپ ورکړی دی ځکه دا ډېر مهم ساين دی نو دا سټاپ ساين دی The stop sign is the only